सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के अंदोलन के नाल जो लगातार जारी है। 47वें दिन के किसानों का अंदोलन दाखिल हो चुका है। उधर खेती कानूनों ते किसानों के अंदोलन ते अज सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत दे विच अज सुनवाई होने जा रही है ते इह सारियां पटिशनां ते अज सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई होवेगी। चीफ जस्टिस RS बोबड़े की अगवाई वाली बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। किसान जथेबंदियां भी कोर्ट दे विच अपना पक्ष रखने के लिए तैयार ने। दिल्ली के बॉर्डर से किसानों का धरना भी 47 दिनों तो लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हुण तक सरकार ते किसानों के विचाले जिन्नियां भी मीटिंगां होईयां ने वो मीटिंगां बेसिट्टा रही ने, बेनतीजा रही ने। अजिहे दे विच सरकार कोई जदों हल नहीं कर पा रही, किसान जदों एक गल ते डटे हुए ने, तो अजिहे च सुप्रीम कोर्ट का रोल काफी अहम मन्निया जा रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट विच दी कड़ी बन के दोवां तरह दे विचाले मामला हल करवाउण दे विच कोई वड्डा रोल अदा कर सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों पिछली बार भी जदों सुनवाई की गई सी तो उस वेले भी जिथे सरकार दे कोलों पूछा गया सी कि किसानां दी संतुष्टि होण तक या किसानां नूं उन्हां दे जवाब मिलण तक सस्पेंड नहीं किए जा सकते कानून। हालांकि तसल्ली बख्श जवाब तो उस वेले सरकार ने कोई भी नहीं दिता, पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई सी किसानां दे वल्लों जिस तरह अंदोलन चलाया जा रहा सी, कड़ाके की ठंड विच जो मौतां हो रही ने, किसान जो बैठे हुए ने, उसते भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई सी। तो 5 तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। अज सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई है। उस दिन नाल की कुछ हो चुका है। हुण तक 8 मीटिंगां होईयां जिहड़ियां कि बेनतीजा होईयां ने। हुण 15 जनवरी नूं केंद्र अते किसानां दे विचाले फिर तो मीटिंग होण जा रही है। उस मीटिंग तो पहला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होर भी ज्यादा अहम हो जाती है। उधर किसानां दे वल्लों बेशक मीटिंगां दा दौर भी जारी है, पर नाल ही नाल अंदोलन तेज करन दी भी तैयारी है। हुण 26 जनवरी नूं परेड ग्राउंड दे विच एक वड्डा ट्रैक्टर मार्च संविधान दिवस के मौके पर किसानों के वलों कड्ढे जाने की तैयारी है। तो उधर सिंघू बॉर्डर होवे, कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या दिल्ली के जिन्ने भी बॉर्डर ने, किसानों का धरना उत्थे लगातार जारी है। 47 दिनों के विच किसानों का धरना दाखिल हो गया है। इस सब दे विचाले किसानों दी मौतां का सिलसिला भी रुकण का नाम नहीं लै रहा। हुण तक जो 40 तो ज्यादा किसान ने वो अपना दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटिया के दौरान भी 2 किसानों की मौत हुई है। तो फिलहाल लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं किसानों दी मौतां दे वो भी जारी ने ते किसानों का अंदोलन भी जारी है। ते इस सब दे विचाले अज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काफी अहम। देखो जी, पहली गल तां जो ये कानून बने आ, किसी ने मतलब अज तक 91-92 तो लैके जिमें जिमें नीतियां लागू होईयां, कानून बनने वाले पासे नूं वधियां, किसी किसान नाल किसी भी जिहड़ा जथेबंदी दे नाल कोई इन्हां ने राय मशवरा नहीं कीता। ये एक मन की बात जिहड़ी है मोदी साहब दी जां दूजियां सरकारां दी, कहिंदे कुछ और रहे है, किया कुछ और हैगा। इसलिए मतलब जो कानून ये किसान के विरुद्ध है, तो इसलिए मतलब सरकार के साथ 9 मीटिंगां के दौरान इन कानूनों को जिहड़ा हैगा वो गलत साबित कर दिया जथेबंदियां ने। और उस तो बाद सरकार मतलब हुण कोई बहाने लभदी है सुप्रीम कोर्ट जाण दी जां कोई मतलब कमेटी बनाउण दी जां कोई होर विचला रस्ता लभण दी, पर साडियां जथेबंदियां ने, संयुक्त मोर्चे ने ये साफ कर दिता हैगा कि ये कानून किसी भी तरह मतलब जिहड़े है किसान पक्षी नहीं है। देखो 32 जथेबंदियां और 10 जथेबंदियां और स्टेटों की 42 जथेबंदियां की कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग से हम गए थे। 32 किसान जथेबंदियां की मीटिंग से पहले वो हम गए थे। दोनों मीटिंगें हमने अटेंड की है। दोनों मीटिंगों के विच ये फैसला हुआ है कि जब तक तीनों कानून रिपील नहीं होते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सबसे जिहड़ा हैगा भी 13 तारीख को जो लोहड़ी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो मनाई जाएगी, उसमें जो 3 कानून हैं मिसपी का है तो उसको साड़ा जाएगा। सबसे पहली बात है जो खट्टर मुख्यमंत्री जी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि एक तरफ तो किसानों को पीट रहे हैं, एक तरफ तो वो किसानों के हक की बात नहीं कर रहे, किसान के हक ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब ऐसे वहाँ कोई प्रोग्राम करेंगे तो कुदरती बात है जो किसान है जिसकी ज़मीन छीनेंगी
जिसको न्याय नहीं दे रही, जिसके जो पुरखे हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पुरातन उनकी पुश्तैनी काम है, वो कैसे इनको इग्नोर करेंगे? उनका विरोध तो होना जायज़ ही जायज़ है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ 8 ਦੀਆਂ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਅੱਜ 47ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ? देखो बिल्कुल लगातार जिस तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਹੱਦ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ
बिल्कुल नपिंदर बने रहो तुसी साडे नाल। सुशील पांडे भी साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो सुशील, आज की सुनवाई बेहद अहम, क्योंकि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता तो जरूर जताई थी कि किसान जो है इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जो लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं वो भी एक चिंता का विषय है। आज की सुनवाई इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि लगातार मीटिंगें तो हो रही हैं, लेकिन उस मीटिंगों में कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी, कौन कौन सी पिटीशन पर आज सुनवाई होने जा रही है? जी देखिए, इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3 से 4 पिटीशंस जो हैं वो लिस्टेड हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लगभग 11:30 और 12 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो अभी तक हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जो किसान एसोसिएशन जिसको पार्टी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उनकी तरफ से अभी भी किसी भी पक्षकारों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन रही बात इस पूरे मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आज निश्चित रूप से केंद्र सरकार इस पूरे मामले में उन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट में रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ये बता सकती है कि किस तरह पंजाब में किसानों की रैली के नाम पर तमाम जो टावर हैं वो तोड़े गए हैं। दूसरा जो मुद्दा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि किस तरह हरियाणा में किसान के नाम पर कुछ और उपद्रवी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में यह भी है कि सुनने में यह भी आ रहा है कि कुछ यूनियन की तरफ से जो वरिष्ठ एडवोकेट है प्रशांत भूषण, वो आज किसानों का पक्ष रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में यह है कि अभी तक सरकार और किसानों के बीच जो बैठक हो रही है, उस बैठक को लेकर कोई भी बातचीत को लेकर कोई हल नहीं मिला है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कह भी रहा था। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा भी था कि इस पूरे मामले में उन्हें समय दिया जाए और उन्हें उम्मीद है कि इस पूरे मामले में किसानों के साथ जो गतिरोध है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन लगातार बातचीत में ये साफ तौर से निकल के आ रहा है कि किसान अपनी जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं। तो उम्मीद ये है कि आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सुनवाई करते हुए एक बार फिर से किसानों से सरकार के साथ बातचीत करने की बात कहे। और अगर रहा अंतरिम आदेश की बात, तो हो सकता है जैसा पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक आश्वासन दिया था और एक सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा था कि अगर इस पूरे मामले में गतिरोध खत्म करना है तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए इस कानून पर रोक लगा दिया जाए। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ विचार हो सकता है। लेकिन आज की जो सुनवाई है वो बेहद अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कुछ हल निकालने की कोशिश जरूर करेगा। कुछ और एसोसिएशन है जिनको भी पक्षकार बनाया गया है, लेकिन तमाम जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि कुछ प्रदर्शनकारियों की वजह से जो बॉर्डर है वो लंबे समय से बंद है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को खासा परेशानी हो रही है। याचिका में यह भी साफ तौर से कहा गया था कि जिस तरह ये तमाम प्रदर्शनकारी किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, उस प्रदर्शन से लगभग 3500 करोड़ की अर्थव्यवस्था पर रोज असर पड़ रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर विचार करे। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या उन तमाम पहलुओं पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन भी फाइल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो हरियाणा में किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया है, उसको लेकर तमाम किसानों को मुआवजा सुप्रीम कोर्ट दे और साथ ही साथ किसानों के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पर्याप्त व्यवस्था देने की भी प्रक्रिया शुरू की जाए। तो उन तमाम पहलुओं पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अब देखना बेहद अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा तो दलीलों के दौर में केंद्र सरकार क्या कहती है, किसानों की तरफ से अगर कोई पक्ष रखता है तो किसान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई के दौरान अपने ऑब्जर्वेशन में साफ तौर से कहा है कि किसानों को लेकर वो बेहद चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह तमाम ठंड में किसान बॉर्डर पर बैठे हैं ये फिलहाल गलत है। लेकिन किसान की जो जिद है वो यही है कि जब तक किसान कानून वापस नहीं होगा तब तक वो इस पूरे प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम रोल होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ऐसा आदेश जारी करता है जिससे किसान संतुष्ट हो और सरकार के साथ जो फिलहाल अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है उस सामंजस्य को बैठाने के लिए कोई एक राह निकले। लेकिन अभी सुनवाई जो होगी, सुनवाई में देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार की दलीलें क्या होंगी। केंद्र सरकार उन तमाम पहलुओं को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा जो अब तक किसानों के साथ बातचीत में निकला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह साफ तौर से कहा था कि हम केंद्र सरकार जो बातचीत कर रही है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध किस पॉइंट पर है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहस हो सकती है। जी बिल्कुल सुशील, तो पिछली बार की जो सुनवाई हुई थी, हालांकि उसके बाद किसान
जो नेता थे उन्होंने जरूर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस दखल से, इस बातचीत से वो संतुष्ट जरूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि किसानों ने रास्ता नहीं रोक कर रखा है, बल्कि किसान तो आगे जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं, पर दिल्ली पुलिस की ओर से उनको रोका गया है। हालांकि चिंता तो जरूर है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ आज होता है ये देखना काफी अहम है। पंकज कपाही भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो पंकज, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ HS ਫੁਲਕਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 14, 15, 16 ਔਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਜੋ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 11:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। बिल्कुल पंकज, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਪਰ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ दे रहे ने। जी सुशील। आज देखिए अमृत, सबसे बड़ी बात कि आज इस पूरे मामले पे जो सुनवाई होने वाली है उस सुनवाई में भारतीय किसान यूनियन की एक संस्था भानु उसके तरफ से जो पेश हो रहे हैं एडवोकेट एपी सिंह, वो हमारे साथ हैं। सर, आज क्या उम्मीद की जाए? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी छुट्टियों के बाद, आज इस पूरे मामले को एक बार फिर से लिस्ट किया गया है, क्या उम्मीद की जाए कि किसानों की तरफ से आप लोग क्या कोर्ट में आज अपनी पक्ष रखने वाले? हाँ, ये सच है। 17 दिसंबर को सुनवाई हुई, उसके बाद आज 11 जनवरी को सुनवाई हो रही है और उसमें मैंने भारतीय किसान यूनियन भानु एंड BKU लोक शक्ति की तरफ से जो हमारी याचिकाएं हैं, सबसे पहली बात तो सरकार को जवाब देना चाहिए था, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए था, जैसा कि माननीय अदालत ने पिछली बार कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि रिस्पॉन्स दें। तो अभी हमें कोई उसकी कॉपी रिसीव नहीं हुई, पहली प्राथमिकता ये है। और दूसरी बात यह है, सरकार की और किसानों के संगठनों के बीच की 8 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। इन 8 दौर की वार्ताओं में कुछ ऐसी आशा, कुछ ऐसा ढाढ़स, कुछ ऐसा विश्वास और भरोसा बंधना चाहिए जो भरोसा किसानों ने अपनी सरकार को बनाते समय किया था, वही भरोसा सरकार की तरफ से भी किसानों को मिलना चाहिए था। किसान तो बात सुनने को तैयार नहीं है, वो हाँ और ना में जवाब चाहते हैं, लेकिन जब तक किसान चर्चा नहीं करेंगे सिंह साहब, तब तक आगे बात कैसे बढ़ेगी? अब साहब 8 बार चर्चा तो हुई है, विज्ञान भवन में बैठ के चर्चा तो हुई, वहाँ कुछ और खिलाया पिलाया तो नहीं गया, वहाँ कोई सम्मानित तो किया नहीं गया, कोई बारात तो बुलाई नहीं गई थी, वहाँ चर्चा तो हुई, 8 बार चर्चा हो चुकी थे। और सरकार के माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री और अन्य माननीय मंत्री हैं, बहुत रिस्पॉन्स व्यक्ति हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री के काबीना के और देश के भरोसेमंद लोग हैं, देश की चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि लोकतांत्रिक तरीके के, तो उन्हें एक बार की वार्ता में ऐसा रिजल्ट दे देना चाहिए जो किसान चाह रहे हैं, जो जनता चाह रही, जो देश चाह रहा है, वो भी तो उन्हीं की चुने हुए हैं। वो अपने को अलग क्यों मानने लगे? वो अपने को किसानों से अलग क्यों मान लगे? वो अपने को किसानों के साथ आके क्यों नहीं बैठ रहे हैं, जैसा कि सरकार के पिछले समय में होता है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, ये नारा वही क्यों नहीं लेके आ रहे? उन्हें लेके आना चाहिए था नारा। आप लोग दलील देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या इस पूरे मामले में कि आज इस पूरे मामले की सुनवाई पर क्या उम्मीद की जाएगी? देखिए, हम कुछ करेगा? हमारी उम्मीद तो बिल्कुल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, देश की सबसे बड़ी अदालत है, हमें भरोसा है, किसानों को भरोसा है, और देश की जो भी नागरिक है, इस देश के जन्म लेने वाला नागरिक, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। और भरोसा पे हमें विश्वास है कि उस भरोसे पर सुप्रीम कोर्ट खरा उतरेगा। और हमारी सरकारों से भी हमारा अनुरोध है कि वो भी खरी उतरे और बातें माने, उनकी बात समझौता करें, अच्छी तरह बात माने, चीजों को नेगोशिएट करें, चीजों को अड़ियल नहीं होगा वापस, वो कहेंगे वापस, तो ये बात का तरीका नहीं है, ये मंत्रियों की भाषा नहीं है, ये भाषा लोकतांत्रिक तरीके की भाषा होना चाहिए। राजा भी मानता था, राजतंत्र था, तब भी वो अपने यहाँ की मानता, राजा के यहाँ भी दरवाजे पे घंटा लटकता था कि कोई भी फरियादी आए उस घंटे को बजाए और राजा उसकी बात को सुनता था, तुरंत कार्रवाई करता था। से बात नहीं बनती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करेगा तो उस पर संतुष्ट होगा किसान एसोसिएशन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा है, सरकार पर भी भरोसा है। ऐसे क्या कारण आएंगे वो आप लोग निकालेंगे, ऐसे क्या कारण आएंगे जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाएगी? ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल के नहीं है, इन्हें चुनाव नहीं लड़ना, इन्हें राजनीति नहीं करनी, ये चुनावी रैली नहीं कर रहे, राजनीतिक रैली नहीं कर रहे हैं, ये अपने पेट, अपने देश, अपने समाज, अपने जिंदगी की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई में सबके साथ हैं, इसकी परिभाषा बदल दी गई है, फार्मर को अलग कर दिया गया है, सरकार ने अपने को अलग कर दिया गया है, दोनों एक हैं, दोनों एक मिल के आए हैं। याद कीजिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण, याद कीजिए। कुछ आदेश देता है तो मानेंगे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, जैसा होगा वैसा मानेंगे। कोई कमी रह जाएगी तो उसके आगे फिर सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इसमें साहब ये आप सुधार दीजिए। तो अमृत, ये सिंह साहब थे,
साफ तौर से ये कहना है कि इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता है तो निश्चित रूप से एसोसिएशन जो है उसको मानेगा, लेकिन सरकार से अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह नाराज भी हैं कि लगातार बैठक हो रही है लेकिन उस बैठक में कोई हल नहीं निकल रहा है। उम्मीद यह है कि जो अभी 11:30 पौने 12 बजे के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो इन लोगों की दलीलें क्या होंगी। लेकिन इनकी एक दलील और भी महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से जो नोटिस सर्व होना चाहिए ऑफिशियल तौर पे, वो नोटिस भी अभी इन एसोसिएशन को सर्व नहीं हुआ है। तो यह भी आज पहलू बड़ा होगा कि कुछ एसोसिएशन ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस सर्व करना था वो भी नोटिस सर्व नहीं हुआ। तो अगर वो नोटिस सर्व नहीं होगा तब तक वो ऑफिशियल तौर पर जवाब भी नहीं फाइल करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक अभी भी किसान एसोसिएशन की तरफ से कोई भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। जैसा अभी पंकज बता भी रहे थे कि कुछ बड़े एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण, दुष्यंत दबे, एचएस फुल्का, ये तमाम लोग अब कमान संभालेंगे और सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का दौर जारी होगा। अब ऐसे में देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कौन कर पाता है और क्या सुप्रीम कोर्ट किसान एसोसिएशन के पक्षों को सुनने के बाद और सरकार के पक्ष को सुनने के बाद कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालता है जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कह रहा है कि एक बार मौका सरकार को देना चाहिए। 15 तारीख को दोबारा किसानों के साथ बातचीत होगी, लेकिन इस बातचीत से पहले जो आज सुनवाई हो रही है अमृत, वो बेहद अहम होगी। अब ऐसे सुनवाई को देखा जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई आज अंतरिम आदेश जारी करता है, केंद्र सरकार क्या दलील देता है। जब सुनवाई होगी तो चीजें सामने निकल कर आएंगी। जी बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੇहद ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ਤਾਂ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਇਹ ਦੋ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦ ਬਕਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਨਾ ਸਕਣ, ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਜਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਆਬੋ ਹਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਈਕਾਟ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਡਾਣੀ ਆਜੂ, ਅੰਬਾਨੀ ਆਜੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਜਾਏਗੀ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ, 1.25 ਮਹੀਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਮਾਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਐਜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਔਰ ਸਰੀਅਨ ਝੂਠ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਈ। ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਟਰ ਲੈਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਫਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2012-5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਲੱਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੇਅਥਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ MLA ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਮ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਡ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਏ ਕੀ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਰਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪਊਗੀ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਰਲਾਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਥ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸੰਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ ਹੈ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਠੇੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਨੀ ਲੈ ਜੂ, ਅਬਾਨੀ ਲੈ ਜੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਫੜਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਓ, 2 ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੀਡਰ ਬਣਾਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 4 ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ 40 ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 3-4 ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਾਬੋਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 1-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੂਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ 15 ਕਰੋੜ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੀ 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 ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੱਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, 2 ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। 2 ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। 2 ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਨੇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ।
ਤੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ऐसे करो कि ये मिठाई का डब्बा मिठाई सारी आपको दे दी खाली डब्बा हमारे पास रहने दो। जब कोई भी किसी भी दुकानदार से हम मिठाई लाते हैं उसमें से मिठाई निकाल लेते हैं वो खाली डब्बा कभी किसी के पास और उसके दुकानदार कहेगा कि मेरे को वापस दे दो, क्या उस डब्बे में दोबारा कोई मिठाई लेके मिठाई पा के दुकानदार देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो इन्होंने खाली डब्बे का क्या करना ये तो बताओ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂ। ਹੋਰ ਯਾਰ ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਚਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 71 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕੱਲ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਭੀੜ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 71 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ नहीं ले जाएंगे। हाँ, मैं भी सीधे तौर पर ही कह रहा हूँ कि हाँ मैं नहीं कराया है और जहाँ आगे करेंगे वहाँ भी करवाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये बयान दे रहे हैं कि हरियाणा के किसान आंदोलन में है ही नहीं, किसानों के फायदे में है। ये कह रहे हैं वो किसान पंचायत इसलिए कर रहे हैं कि आंदोलन के दौरान किसान पंचायत करके इस आंदोलन को तोड़ा जाए। इसलिए हमने फैसला लिया है कि ना तो हमारी पुलिस से दुश्मनी है, ना हमारा अफसरों से विरोध है। हमारा अगर विरोध है वो तो वो राजनेताओं से है, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, जिन्होंने नीतियां बनाई हैं, उनसे हमारा विरोध है। आप कह रहे हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी के किसी नेता ने आगे महापंचायत बुलाई, आगे किसी तरह से कोई कार्यक्रम इस तरह का किसानों के लिए रखा तो आगे भी इसी तरह से होने नहीं दिया जाएगा। ये धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, हकीकत है। आखिरकार ये देश के लोगों को मारना चाहते हैं क्या? हमारी लड़ाई, हमारा जो आंदोलन है वो देश के प्रति है। देश सुलझाने के लिए जितने बिंदु आए हैं सब पर कोई ना कोई मत बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ तो इतने घंटे बातचीत चलती है, आखिर में एक ही बात होती है कि क्या पंचादा आख्या सिर मत्थे पर नाला होते आखिर में वापस लो जी। तो वापस तो सरकार नहीं लेने वाली, ये तय है। राज्य सरकार को छोड़ दिया जाए ऐसे, तो आपको लगता है उचित है कि राज्य सरकार
वो तो अगर बातचीत में ये विषय निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्य सरकार भी छोड़ेंगे तो राज्य सरकारों ने कुछ तो नियम पहले से उसमें बदलाव करने होंगे, कुछ नई बातें करनी होगी तो किसी नए स्वरूप में भी हो सकती हैं, उसी में संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी बातचीत में ही होगा, तो एक विषय को छोड़कर बाकी सब चीजें डायलॉग के माध्यम से हो सकती हैं। एक चीज क्या कि एज इट इज उसको विड्रा करो, ये मुझे नहीं लगता कि सरकार विड्रा करेगी। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਮਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਿਖੇ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पर बैठते हैं। इस पर मुख्यमंत्री को बैठना था और आप टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देखिए, ये जो सामान है सारा कौन कौन इसमें आना था, ये बड़ा हमारे पास है। इसमें मुख्यमंत्री कंवर पाल, शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, खेल मंत्री संदीप, सांसद संजय भाटिया, विधायक रविंद्र कल्याण, विधायक राम कुमार कश्यप, विधायक वेदपाल, विधायक महिपाल टांडा और जो तमाम जो सूची है इन अधिकारियों की या हम कहें जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको आना था यहाँ पर।